And the section formula, there are two types of formula is there. So one look at here, what do you mean by section formula? Section formula andre enri note first correct agi. Let us consider the coordinate system of a plane. So x axis, y axis, x dash, then y dash. If any point on the plane, the point of A of x1 y1 and the point of B of x2 y2, the line joining the points of AB. Agar section formula andre enri, what is the section formula? Look at here, if AB be the line, then the line of the points of the line is x1 y1 and x2 y2. If the any point of P cut each other, so if the any point of P cut each other at the internally and externally, there are two formula. ನಿಮಗೆ ಬರೋದಷ್ಟು ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಾವು. ಒಂದು, the point of P is cut each other internally and the point of P cut each other externally. So therefore hagadre the point of P cut each other internally at the ratio of L tends to M, at the ratio of L tends to M, that is the section formula. Clear? So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಿ, section formula ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀರಿ. ಒಂದೇನೋ, if the any line is cut each other internally at the point of P and externally at the point of P, these two formula is called as the section formula. First internally ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, so similarly externally ಬಿಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು. So section formula internally ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ first internally. So internally point. ಬರ್ಕೋತೀರಿ? ಎಸ್, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್. Let us consider a coordinate system of a plane and the line AB and the line AB. So A of x1 comma y1 and B of x2 comma y2 and the line AB, A of x1 comma y1 and B of x2 comma y2. Then the point of P cut each other internally, cuts each other internally at the ratio of ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? L raised to M. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿ ನೋಡ್ರಿ, at the ratio of L raised to M. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಷ್ಟ? Clear? Hello? Okay. Next. So AB be the line, then the point of P cut each other internally at the ratio of L raised to M. Therefore the point of P equal to, ನಾನು ಏನು ತಗೋತೀನಿ, therefore the point of P is equal to, so x comma y. Therefore the point of P is equal to ಏನ್ರಿ? x comma y. ಅಂದ್ರೇನೋ ಅದು x1 y1 ಇದೆ, x1 y1 and x2 y2. There are the 2 points of the line. Then the point of P cuts each other internally at the ratio of L raised to M. Therefore the point of P of x comma y. ಮುಂದೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. Draw the line. Continue. Draw the line AM perpendicular to AM and BN. Draw the line AM and BN perpendicular to x axis because of length ಬೇಕಲ್ಲ ನಿನಗೆ. So draw the line AM and BN perpendicular to x axis and PR perpendicular to as well as x axis. ಅಂದ್ರೆ AM, PR and BN perpendicular to x axis. ತಿಳಿತಿಷ್ಟ? Yes. Next, continue. And look at here.
So AS perpendicular to PR, another line, we draw another line, AS perpendicular to PR and PQ perpendicular to BN. ಇಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡು. ಸೊ AM PR and BN perpendicular to x axis. So another line, so AS perpendicular to PR and PQ perpendicular to BN. Clear? Yes, ಅಷ್ಟು ಬರ್ದಿರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮುಗೀತೀಗ ಏನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ how many there are two right angle triangles is there. ಎಷ್ಟು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದಾವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡು. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ನಾ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಲುಕ್ at here, what is there are two perpendicular to as the angles of. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಸೊ APS ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡು. APS another one PQB. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ AS ತಿಳಿಯಾತೈತಿ. there are two right angle triangle, ಒಂದು ASP, another one PQB. ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. therefore the right angle triangle ASP and PQB are the right angle triangle. ತಿಳಿತ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರ look at here, therefore these two right angle triangles are equal. Any two triangles are equal ಅಂದಾಗ the sides are also equal. So right angle triangle ತಗೊಂಡಾಗ ನಿನಗ the angle should be equal, so same as the side is also equal ಅಂತ ಹೇಳಿ 10th ಒಳಗೆ ಕಲ್ತು ಬಂದಿರಿ. ಹೌದಾ? if any two taken as the right angle triangle, then the angles is equal. Angle of A equal to angle of P, angle of S is equal to angle of Q, and angle of P equal to angle of B. So same as the side of AS is equal to side of PQ, side of PS is equal to side of BQ, and side of AP is equal to side of PB. Clear? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? therefore equal to, so AS divided by PQ is equal to PS divided by BQ, therefore equal to, so AP divided by PB. Yes or no? ತಿಳಿತದ? Okay, ಬರ್ಕೋಸ್. this is the important. AS divided by PQ, PS divided by BQ, so same as equal to AP divided by PB. So next ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ತಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ ಎರಡು ತಗೋತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವ್ ಎರಡು ತಗೋತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ AS by PQ ನಿನಗೆ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ AS by PQ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? L by M ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ the point of P is cut each other at the point the line of AB in the ratio of L raised to M, therefore it's the common ratio become L by M. So first one ಬರ್ಕೋ. So first one ಏನು ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು? AS divided by PQ is equal to AP divided by PB, and second one PS by BQ is equal to AS by PB ತಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ so AS by PQ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? look at here, what do you mean by AS? so first ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. so AS by PQ is equal to AP by PB ಅಂದ್ರ L by M ಅನ. so AS ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? sorry AP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? L ಬರ್ಕೊಂಡಿ ನೋಡು, and PB ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? M. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ x1 y1 ಇದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? x1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡು, ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ x, y ಇದ್ದಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? x. ತಿಳಿತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ.
ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ x2 y2 ಅಂದಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ತಿಳಿತಾದ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, AS ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ AS ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, MR. AS is also equal to MR ಅಲ್ಲ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ PQ ಎಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲದ PQ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, RN ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L by M. ಹಾಗಾದ್ರ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ MR, ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ MR ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, OR ಮೈನಸ್ OM. MR ಅಂದ್ರೆ ಏನು, OR ಮೈನಸ್ OM ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ RN ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, RN. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ON ಮೈನಸ್ OR, ON ಮೈನಸ್ OR ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L by M. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ OR ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, X ಮೈನಸ್ OM ಅಂದ್ರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ON ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ಪ ಲೆಂತ್, X2 ಮೈನಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ OR ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತೆ ನೋಡು, ON ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಸರಿ ON ಅಂದ್ರೆ X2, OR ಅಂದ್ರ X. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L by M. ಸೊ ಏನ್ ಬಂತ ನಿನಗ, X ಮೈನಸ್ X1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ X2 ಮೈನಸ್ X ಈಕ್ವಲ್ ಟು L by M. ಇಷ್ಟು ತಿಳಿತ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ತಕ್ಕೊಂಬ ಸಾಕ್ರಿ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, M ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ X minus X1 is equal to L into bracket of X2 minus X. So multiply each other. So mx minus mx1, mx minus mx1 equal to lx2 minus lx. To separate the terms of x and y separate ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ the term of x ಅಷ್ಟೇ separate ಮಾಡ್ಕೊ. ಇಲ್ಲಿ mx ಐತಿ, ಈ ಮೈನಸ್ lx ಈ ಕಡೆ ತೊಂಬ ಅಂದ್ರ mx ಪ್ಲಸ್ lx is equal to ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರಿ lx2, ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ದ್ರ ಪ್ಲಸ್ mx1. So therefore x is take common remaining m plus l. So therefore ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು, mx1 plus lx2. ಹಾಗಾದ್ರೆ therefore x is equal to what do you mean by x, mx1 plus lx2 divided by m plus l. So this is the point of x. Clear? Point of x ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ನೀ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕತ್ತಿ, what is the point of p ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕತ್ತೀರಿ. p ಅಂದ್ರೆ ಏನು, the point of p is cut each other internally at the ratio of l raised to m. ಹಾಗಾದ್ರೆ x ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿನಗೆ. what do you mean by x, lx2 plus mx1 plus lx2 divided by m plus l. ಬರ್ಕೋತೀರಿ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಿನಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆಸ್ lx2 ಪ್ಲಸ್ mx1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಪ್ಲಸ್ l ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಸಾರಿ l ಪ್ಲಸ್ m ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ, ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿಗೆ. ಇಂಟರ್ನಲಿ ಇದ್ದಾಗ lx2 ಪ್ಲಸ್ mx1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ l ಪ್ಲಸ್ m. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಲೋ, ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸರ ಕರೆಯವ್ರ ಫೋಟೋ ಹೊಡಿಯತ್ತೆ ಹೇಳ, ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, the second one, as the second side, what is the side? So PS divided by, so BQ is equal to AP divided by PB ಅಂತ ಐತ್ ನೋಡು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಫ್ ದ ಎನಿ ಟು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಸೈಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ what do you mean by PS ನೋಡ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಸೊ PS ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, PS ಅಂದ್ರೆ ಏನು, RP ಮೈನಸ್ RS ಅಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? RP minus RS ಬರೀಬೋದಾ? PS ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, the side of PS is equal to RP minus RS divided by BQ, the side of BQ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ BQ, the side of BQ is equal to NB minus NQ is equal to, this is L by M.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಆರ್ ಪಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪಿ? y ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಸ್? ಆರ್ ಎಸ್ ಲೆಂತ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಎಂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು y1 ಇದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? y1 ಇರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಬಿ? ಎನ್ ಬಿ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ y2 ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟನೇ? ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ y. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? y ಮೈನಸ್ y1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ y2 ಮೈನಸ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎಂ. So again cross multiply m into bracket of y minus y1 is equal to l into bracket of y2 minus y. So next nodri enagutte idu? So m into bracket of y minus y1 is equal to l into bracket of y2 minus y. So multiply each other. So my minus my1 equal to ly2 minus ly. So separate the terms of the y's. Y separate ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ my plus ly equal to ly2 plus my1. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? y is take common, l plus m is equal to ly2 plus my1. Therefore what do you mean by y? Y equal to ಏನ್ರಿ? ly2 plus my1 divided by l plus m. This is the point of y. Point of x and point of y ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Point of x and point of y. ಕಟ್ ಆದಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? therefore so p of x comma y equal to p of x comma y. Therefore the point of p cut each other internally at the ratio of m raised to n ಆದಾಗ p of x comma y equal to what do you mean by x? x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೊಂಡ್ರಿ? ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ಬಿಡು, lx2 plus mx1 divided by l plus m comma ly2 plus my1 divided by l plus m. These are the 2 points. These are the points of the point p cut each other internally at the ratio of m raised to n. Correct ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. This is the point. lx2 plus mx1 divided by l plus m comma ly2 plus my1 divided by l plus m. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಐತಿ? So this is the point of p. ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. Three. Yes or no? Okay. This is the proof of the point p cut each other internally at the ratio of l raised to m. Next ಬರ್ಕೊಡಿ. Same second one. Second proof. ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಐತಿ, ಅದೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೂಫ್, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇರ್ತಾವೋ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ it means the line of AB cut each other at the point of P in externally. Look at here. Let us consider coordinate system of a plane. ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಜಲ್ದಿ ಬರೀತೀರ ಅಷ್ಟು ಚಲೋ. Let us consider coordinate system of a plane. Let us consider coordinate system of a plane. So AB be the line.
So A, B be the line at the point of A equal to x1, y1 at the point of B equal to x2, y2, x2, y2. So last okay ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಇಸ್ ಕಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತೈತಿ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ m raised to n. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು, ದ ಡ್ರಾ ದ ಲೈನ್. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ, ಪಿ ಮಟ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಬರ್ಕೋ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ, the point of P so cut each other externally in the ratio of L raised to m. andra total length AP is equal to L irutta, AB is equal to n irutta, m irutta. ಅರ್ಥಾತ್ AP ಅಂದ್ರೆ total length L because of ಹೊರಗಡೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the point of P is cut each other externally, therefore AP is equal to n ರೀ L, AB is equal to m at the ratio of L raised to m. Continue ಮಾಡು. The point of P is cut each other externally, then the ratio at the ratio of L raised to m, at the ratio of L raised to m. Therefore look at here. Next same draw ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಡು. AM perpendicular to x axis, BN perpendicular to x axis and PR perpendicular to x axis. AM BN PR ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. AM, BN, PR perpendicular to x axis. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿ ನೋಡ್ರಿ, AM, BN and PR perpendicular to x axis. Next draw the line AS perpendicular to BN, BP ಇದಲ್ಲ, AS perpendicular to PR because of the length should be taken as ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಕಟ್ಟಾಗೈತಿ P ಅನ್ನೋದು. ಅಂದ್ರೆ AS ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡು, AS perpendicular to PR and BQ is perpendicular is also PR. ಏನು PR ಕ BQ ಕು ಏನಪ್ಪ PR. ತಿಳಿತಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರಿ. So AS perpendicular to PR and BQ is also perpendicular to PR. So ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಕ್ಕುರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮ್ಯಾಗ how many right angle triangles is there? There are two. ಯಾವ್ಯಾವು ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡು. There are two right angle triangle, ಒಂದು ASP, another one BQ. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಹೆಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು ಇದನ್ನ, AS ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ BQ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, AS ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ BQ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PS ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ PQ is equal to AP divided by BP. ತಿಳಿತ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಷ್ಟು. So AS divided by BQ equal to PS divided by PQ equal to AP divided by BP. Next AS divided by BQ, PS divided by PQ and AP divided by PQ at a BP we taken as any two sides. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಸೈಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎರಡು ಸೈಡು ಲೆಕ್ಕ ತಗೋ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಏನು ತಗೋತೀನಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ತಗೋತೀನಿ, AS divided by BQ is equal to AP divided by BP. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೈಡು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ PS divided by PQ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಲೆಂತ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತದ, ನೀವು ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಲ್ದಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ x1 ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ x1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ y1. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ x2, y2 ಐತಿದ್ರೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, x2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ y2. ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ P is x, y ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಏನಿರುತ್ತಮ್ಮ, x ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ y. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ what do you mean by AS? AS ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದ ನೋಡ್ಲೆ
ಇಲ್ಲದ ನೋಡು ಎ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎಂ ಎನ್ ಅಲ್ಲ ಎಂ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯತ್ತೆ ನೋಡು ಎ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಎನ್ ಸೊ ಎಂ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಓ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಓ ಎಂ ಓ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಓ ಎಂ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಓ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ x2 ಮೈನಸ್ x1 ತಿಳಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡು ಎ ಎಸ್ ಬೇಕು ನನಗ ಎ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಎನ್ ಎಂ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಓ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಓ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ x2 ಮೈನಸ್ x1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲದ ನೋಡಪ್ಪ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಸೊ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಮ್ಮ ಎಂ ಆರ್ ಸಾರಿ ಎನ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಓ ಎನ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಓ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಓ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಎನ್ ಅಂದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳಿತಾ ಓಕೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನನಗೇನ್ ಬೇಕು ಸಾರಿ ಎ ಎಸ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲದ ನೋಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೈನಸ್ ಓ ಎಂ ಓಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ m into bracket of x minus x1 is equal to l into bracket of x minus x2 so ಏನಾಯ್ತು mx minus mx1 equal to lx minus so lx2 so ಏನ್ ಮಾಡೋ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ನಾ ಈ ಟರ್ಮು ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಯಾವುದು mx ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೈಡು ಈ LX2 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ LX2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ LX2 ಮೈನಸ್ mx1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು LX ಅಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರ ಮೈನಸ್ mx ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಾಮನ್ ಆಫ್ x ಸೊ x ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರ L ಮೈನಸ್ m ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು LX2 ಮೈನಸ್ mx1 therefore finally therefore x is equal to ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ LX2 ಮೈನಸ್ mx1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ L ಮೈನಸ್ m ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಿನಗ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಆದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ internally LX2 plus mx1 divided by L plus m is the internally LX2 minus mx1 divided by L minus m is the externally so this is the first point only first point ಇದು x ಅನ್ನೋದು ಈ y ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು y ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು another side ಐತಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅದು ಆ ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು y ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಈ ಲೆಂತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಸೊ AS is equal to what do you mean by AS ಅಂದ್ರೆ OR ಅಂದ್ರೆ AS is equal to MR ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ AS is equal to OR minus OM OR ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ x ಐತಿ x minus x1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬೇಕು BQ ಬೇಕು BQ is equal to NR NR ಅಂದ್ರೆ OR minus ON ಅಂದ್ರೆ x minus x2 next second one it is completed hello ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಎಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂಡಿ ನೋಡಿ ಸೈಡ್ ಪಿ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಕ್ಯೂ ತಗೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಎಸ್ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಪಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಈ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಕಳಿಬೇಕು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಓನ್ಲಿ ಈ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ಪಿ ಎಸ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನೈತ್ರಿ ವಾಯ್ ಐತಿ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನೈತಿ ವಾಯ್ ಐತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಬೇಕು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎಂ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದಾವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೈತಿ y ಮೈನಸ್ y1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬೇಕು. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ದ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್. ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ, y ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎನ್. ಬಿ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೈತಲ್ಲಿ, y2 ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ. ಸೊ m ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಮೈನಸ್ y1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ y ಮೈನಸ್ y2. ಸೊ my minus my1 equal to ly minus ly2. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೋ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ly2 minus my1 is equal to ly minus my. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ y ಕಾಮನ್, y ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೈಡು. ಸೊ l minus m ಉಳಿತು, ರಿಮೈನಿಂಗು ly2 minus my1. ಫೈನಲಿ ದೇರ್ ಫೋರ್, ಸೊ y equal to, what is the point of y? ly2 minus my1 divided by, clear? Idon tegir. Therefore the externally the point of p as the x and y. So x is equal to n barta lx2 minus mx1 lx2 minus mx1 divided by l minus 1, and the point of y equal to ly2 minus my1 divided by l minus m. ತಿಳಿತ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹಾಗಾದ್ರ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಕಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರಿ, lx2 ಮೈನಸ್ mx1 divided by l minus m, comma ly2 minus my1 divided by l minus m. So this is the point of P. So as the internally and externally cuts each other, at internally ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟ್ ಆದ್ರಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತಾ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಕಟ್ ಆದಾಗ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ 10th ಒಳಗೆ ಐತಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. 10th ಒಳಗ ಇದ್ದಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಕ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಿ, ಲುಕ್ ಐಡಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದೊಂದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇವೆರಡು ಏನ್ರಿ ಇವು? ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಕಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎಲ್ ರೆಸ್ ಟು ಎಂ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್ ಐತಿ, ಯಾವ ಲೈನು? ಎ ಆಫ್ x1 y1 ಅಂಡ್ ಬಿ ಆಫ್ x2 y2 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಾಗ? ಎಲ್ ರೆಸ್ ಟು ಎಂ ರೇಷಿಯೋದಾಗ, ಇಂಟರ್ನಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ the point of P cut each other exactly middle. ನೀವು ಆಗ ಎಲ್ಲರ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ, ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರ ದೀಸ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎರಡು ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಕ್ಕವು. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋನು ಈಕ್ವಲ್ ಅಕ್ಕವು. ರೇಷಿಯೋನು ಈಕ್ವಲ್ ಆತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ರೇಷಿಯೋ ಬರಲ್ಲ, ತಿಳಿಯಾಕತೈತಿ? ಸೊ ರೇಷಿಯೋನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ರೇಷಿಯೋನು ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಂಟರ್ನಲಿ ಕಟ್ ಆತಂದ್ರ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ? lx2 ಪ್ಲಸ್ mx1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ l ಪ್ಲಸ್ m. ಹಾ, ly2 ಪ್ಲಸ್ my1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ l ಪ್ಲಸ್ n. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್.
ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಅಲ್ಲ, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರ್ಕೋ, ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಅರ ಮಾಡು, ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ಲರ ಮಾಡು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್, ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್. ಹಾ, ಎಲ್ ವೈ ಟು ಎಲ್ ವೈ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ಹೊರಗೆ ಎಲ್ ತಕೋ, ಎಲ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 2l. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2l. ಸೊ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2l. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಹೊರಗೆ ತಕೊಂಡ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್, x2 ಪ್ಲಸ್ x1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2l. ಹಾ, ಅಗೇನ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್, y2 ಪ್ಲಸ್ y1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2l. ಸೊ ಎಲ್ ಎಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ 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 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, y1 plus y2 by 2. Therefore what is the formula? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು 10th ಒಳಗೆ ಐತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋ. So midpoint formula. So m is equal to, this is the midpoint formula. ನಿನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಲ್ಲ, ಪ್ರೂಫ್ ಅರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ನಡೀತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಬೈ 2, y1 ಪ್ಲಸ್ y2 ಬೈ 2. ಕ್ಲಿಯರ್ ತಿಳಿತೋ? ಎಸ್, ದೀಸ್ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತೈತಿ, ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.